6 साल का बच्चा सी मुंडा, वो कहता है कि मेरे पापा को आपने लकड़ियों पे क्यों लिटाया हुआ है, बिकॉज उन्होंने आइडिया नहीं सीगा कि की हो रहा है। उन्होंने सानू दसिया कि देखो, अगर तुसीं कुछ करना चाहते हो अपने वतन लिए तो अपनी जान की परवाह करने की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि जान तो एक दिन जानी जानी है। देखो, वाइफ मेरी वैल एजुकेटेड है, बट जो पता लगा मैं सेवा करना चाहता, उन्हें मैं कहा सेवा तुसीं होर भी कर सकते हो, डैड बॉडी की सेवा क्यों करनी है। कोई परिवार का मैंबर, कोई रिश्तेदार किसी डैड बॉडी को छूना भी नहीं चाहता, टच भी नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता कि मैं सेवा करा। मेरे च हिम्मत इत्थों आई, अरुण भाजी जो कि सेवा निभाए रहंदे सीगे ते उन्होंने देख के मैनूं जज्बा आया कि नहीं, अगर वो लगे आ अपनी फैमिली छड्ड के तो मैं भी लग सकदा आ। सिख संगत न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं हरविंदर सिंह चावला एक बार फिर स्वागत करदा। संगत जी, अज असीं तुहानूं मिलावांगे ऐसे योद्धिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ कि करोना काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ मौत हो जाती है, ਕਈਆਂ ਦੀ मौत ਹੋਈ है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अंतिम संस्कार ਕਰਨ वाले बहुत ਵੱਡੀ सेवा ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ नहीं है ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ सेवा भावना ਦੇ ਨਾਲ। रुद्रपुर ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ योद्धे अगे निकल के आए उन्होंने नाल असीं तुहानूं रूबरू करावांगे, क्योंकि असीं पिछले समय दौरान देखिया है तो कईयां नूं इलाज नहीं मिलिया, तो इलाज जदों उन्हां दी डैथ होने तो बाद कईयां नूं अंतिम संस्कार भी नहीं नसीब हो पाया। उन्हां दे अपने भी कई साथ छड्ड जांदे ने, नेड़े आउण तो डरदे ने। सो ऐसे मुश्किल हालातां दे विच रुद्रपुर दी टीम बहुत वधिया काम कर रही है, अंतिम संस्कार उन्हां दे धर्म दे अनुसार कर रहे हैं। इस तो वड्डी सेवा हो नहीं सकदी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अंतिम संस्कार करते हैं, जिन्हां दी इन्हां दे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पछाण नहीं है, लेकिन केवल एक मनुखता की भलाई के कारण। पिछले समय दौरान असी ऐसा भी देखा कि कई लोगों ने करोना दे विच आपदा नूं अवसर बदलिया, लखों करोड़ों के वारे न्यारे किए। सो कई ऐसे साडे कोल एग्जाम्पल भी ने जिहड़े कि निष्काम सेवा भावना दे नाल इन्नी वड्डी सेवा कर रहे हैं, जिहदी मिसाल शायद मिलना बहुत घट होंदी है। सो मैं रूबरू कराऊँगा अरुण चुग जी, जिन्हों ने बहुत वधिया काम शुरू किया इत्थे, पेशे दे नाल सरकारी टीचर हैगे है, कई कंट्रियां दे विच इन्हां ने जाके उत्थे जाके विजिट की है। सो इन्हां दे मन दे विच ये जज्बा किवें आया, सब तो पहला आपां इन्हां दा स्वागत करदे हां। अरुण चुग जी, स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत वड्डी तुहाडी सेवा हैगी है, जिन्नी आपां तारीफ करिए उन्नी घट हैगी है। ते सब तो पहला मैं चाहूँगा कि तुसी अपना परिचय अपनी जबानी साडे दर्शकों नूं दिओ, तुहाडा बैकग्राउंड की हैगा। मेरा नाम है अरुण चुग, मैं बिलोंग करदा रुद्रपुर तो, ते जिहड़ा साडा पिंड सीगा वो है संतोष नगर, गुलरबोह दे नेड़े। मैं गौरमेंट जॉब च हाँ, मैं हैड मास्टर इन गौरमेंट प्राइमरी स्कूल। मेरी फैमिली च मेरी वाइफ है तो 2 मेरे बच्चे, 2 मेरे मुंडे ने। तो मैं टीचर सीगा और एक टीचर का फर्ज होंदा है अपने स्कूल च काम करना, बट मैनू लगा कि मेरे को अगर टाइम होंदा है मैं समाज लिए भी कुछ कर सकदा। परमात्मा ने मैनू इन्ना कुछ दिता है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं सोसाइटी लिए कुछ करना चाहिए। तो यह सोच के आपां सेवा शुरू की। कोविड तो पहले भी ब्लड डोनेशन की मैं आज तक 27 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका। उसके अलावा भी मैं काफ़ी कुछ किया, बट जदों कोविड आया, कोविड दौरान सैनिटाइजिंग की या लंगर की सेवा की, बट जिहड़ा मेन डैड बॉडी की सेवा का ख्याल आया, उस बारे मैं तुहानूं दसना चाहना। एक तो मैं सब तो वड्डी गल, मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हाँ। मैं बचपन तो भगत सिंह तो पढ़िया,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਤਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਤਨ ਲਈ, ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਜੋਤਜੀਤ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁੱਦਰਪੁਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੁੱਦਰਪੁਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਦਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਰੁੱਦਰਪੁਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੁੱਦਰਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨੋਬਡੀ ਵਾਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, 2 ਦਿਹਾੜੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਲਿਤ ਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰੀ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 44 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ 44 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 296 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ 296 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀਏ, ਸੇਫ ਰਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। ਬਟ ਥੋੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਨਾਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰੁਣ ਚੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, 1 2 3 ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ को आपने लकड़ियों पे क्यों लिटाया हुआ है, बिकॉज ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मेरे पापा को क्यों लिटाया हुआ है, इनको उठा दो, इतनी गर्मी में ये सो कैसे रहे हैं। और साड़ी सारी टीम, मतलब मैं दस नहीं सकता कि नहीं हो गई। वो ਅਸੀਂ समझ नहीं आया, इन्हें किमें समझाइए। अगर बेटा कोई बात नहीं, अभी उठ जाएंगे। नहीं पापा गर्मी में कैसे सो रहे हैं। तो वो बड़ा पेनफुल ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? परमात्मा का शुक्र है कोई बहुत वड्डी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट एक दिन करीबन 3 बजे मैंने बहुत तेज़ टैंपरेचर, मैंने समझ नहीं आया। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਨਾਲੇ ਚਿਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਹੋਇਆ ਚਿਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ 90 ਸੀਗੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਰਿਸਕੀ ਫॉर मी, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ 650 mg ਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੋਰ ਲਈ। ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਬਟ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾ ਤੇ ਫੀਵਰ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਾ ਦਾ ਧਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ 44 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਮਿਹਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲਲਿਤ ਬਿਸਟ, ਸ਼ੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੀਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਇੰਨੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਟੀ ਭਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਇੱਥੋਂ ਆਈ, ਅਰੁਣ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲਿਊਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ ਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। हाँ जी, देखो जी, डर तो हमें भी था कि हम शिकार ना हो जाएं, लेकिन बेखौफ होकर सेवा करी कि इंसानियत के गुनाहगार ना हो जाएं। क्योंकि इस टाइम लोड़ सीगी इंसानियत नूं ते आपां पिछे नहीं हट सकते। जे तुसीं भगत सिंह नूं मंनदे हो, जे भगत सिंह बारे तुसीं जानदे हो, भगत सिंह नूं पढ़िया है, तो जिस बंदे ने देश के लिए शहादत दे दी थी छोटी उम्र च, उस आज़ादी का आपां की मतलब असीं की कीता उहदे बाद, ये साडा भी फर्ज बनता है। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ? मैं तो कहना चाहना कि साथ आपके कुछ नहीं जाएगा, साथ आपके कर्म ही जाएंगे, आपकी सेवा ही जाएगी। तो तुसीं नाल लैके कुछ नहीं जा सकते, सूई भी नाल लैके नहीं जा सकते। और ये जिहड़ा टाइम सीगा, ये मानवता नूं सपोर्ट करन दा सीगा। और जिहड़ा बंदा काला बाज़ारी करदा है, चोर बाज़ारी करदा है, उन्हें सोचना चाहिए है समा उहदे परिवार दे नाल भी हो सकता है, किसी दे नाल भी घटना घट सकती है। तो तुहानूं इस टाइम इस चीज़ नूं एनालाइज़ करना चाहिए है कि तुहाडी लाइफ लिमिटेड है, तो इस तरह की काला बाज़ारी ना करो। सेवा ते आओ, सेवा करो, जिस तरह भी सेवा कर सकते हो। रेट टू रेट तुसीं चीज़ दे सकते हो, लिमिटेड मार्जन ते दे सकते हो, बट प्लीज़ काला बाज़ारी छड्ड दो, क्योंकि यह साडा इम्तिहान सीगा, ये आप दा इम्तिहान लैके आई सी, ते इन चीज़ नूं समझण दी लोड़ है। ਸੁਚੁਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं सिख संगत न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करदा कि उन्होंने साडी सेवा बारे मतलब सानू इन्ना मान दिता, सम्मान दिता, साडे बारे जानन की कोशिश की। थैंक यू। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੈਲਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।